परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण गीताना श्लोक में बताड़ी रह्या हैं कि जई वળી धरती माते दुष्कर्म वधी जाए, साधुओं सज्जन पुरुषों अपमान थाय, अत्याचार थाय, ते वळे एनो उद्धार बल्ले आणि पृथ्वी माते धर्मनी स्थापना बल्ले कया ना कया रूप में प्रकट थो। आवास धर्मनी स्थापना करवा वाला राजस्थान ना मारवाड़ में लोक देवता बाबा रामदेव पीर ने वागड़ी भाषा में आज आपणे इतिहास की संपूर्ण जानकारी मैं आपने हमें लईने आव्यो हूँ। आ विषय एटलो महत्वपूर्ण है कि बाबा रामदेव नु जीवन, एनो इतिहास, एना हत्याथी एनो सामाजिक समरसता, हिंदू धर्म बल्याणनो जे त्याग है ये अतुलनीय है। इन्हें आ विषय में मैं आपने मोरी बात मिलूंगा। आपने निवेदन कि आप मारा वीडियो ने लाइक, शेयर ने सब्सक्राइब कर दो तो और भी वागड़ी भाषा में राजस्थान ने वागड़ना अलग अलग संतों की जानकारी मिलेगा। मित्रों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान नो तराइन दूसरा युद्ध में मोहम्मद घोरी थकी हार मले। ई मोहम्मद घोरी जे 1 फेरो ने 2 फेरा ने 3 फेरा ने 4 फेरा ने 17 फेरा आई जाए ने आरवा बाद हर फेरे पृथ्वीराज चौहान ने हाथ जोड़ी के अंदातार मैं अपनी गाय हूं, मने छोड़ी दो, अभी मैं फिर युद्ध नहीं करूंगा ने आ गलती नहीं करूंगा। ई कपटी ने अत्याचारी मोहम्मद गोरी जवड़े 17वी फेरा जीती जाए ते वळे पृथ्वीराज चौहान ने गोर देश में लई जाईने एनी आंखें फोड़ी नाखे। पण आ वीर पृथ्वीराज चौहान जे एनो मंत्री चंद बरदाई थकी मली ने एना मोहम्मद गोरी ने मौत ना घाटे उड़ावी दे। बहुत लंबी कहानी है, पण मित्रों मैं एटलू ज कहेवा चाही रहो हूँ कि आना पृथ्वीराज चौहान ना नाना अनंगपाल तंवर जे આપણું શાસન કરતા હતા પણ ઉમ્ર થઈ ચૂકી थी तो આપણો રાજપાટ પૃથ્વીરાજ ચૌહાનને હસ્તે કરી ને ગુજરાતના પાટણ में जाઈને आराम थकी जीवन जीवी रहा था। पण ने गुजरात में वृद्धावस्था में भी भगवान ताण संतान आली। एना ताण संताननु जे नाम हतुं एने में जे मोटो संतान हतो पहलो बेटो अमजी जे राजस्थान में आवी ने सांबर झील ने पाए रहवा लगा। ये पहले थकी राजस्थान ना था पण मुगलों ने आतताई आक्रमण ने कारण थकी ये गुजरात जाइने पाटण में रहता था। अमजी ने चौथी पीढ़ी में रणसी नामना शासन बन्या ने रणसी दूदूना पाए नारायणपुरा में रहता था। एने 8 पुत्र जन्म्या जेना में रणसी अने 6 पुत्र आना मुगल आतताई थकी युद्ध करते थके बलिदान थई गया। आना राजपूतों आ शासन में आना त्याग ने बलिदान मित्रों बहुत लंबू चौड़ू है। एना विषय में आपणे बात करो तो पूरी बात एना में थई जाए, पण निश्चित रूप थकी आनी धर्मनी रक्षा बदले આપણું जीवन त्याग કરી દીધો પણ આપણો धर्म ने बदल्यो। तो रणसी ने खूब दबाव बनाव्यो। रणसी ने विधर्मियों द्वारा धर्म परिवर्तन बदले काफी प्रयास कर्यो। रणसी ने आरा थकी चीरी नाख्या। यहाँ तक कि एना 6 पुत्र भी आना आतताई थकी युद्ध करता थका ने आना विधर्मीय थकी मार्या गया। तो एनो सब थकी मोटो बेटो अजमाल जी ने एक नानो बेटो धनरूप जी बे बसी गया। धनरूप जी ने अजमाल जी दिख्યું कि हमारा पिता ने हमारा 6 भाई आना विधर्मीय थकी लड़ते थके बलिदान थई गया तो हमारे बसनो रोग नथी। तो आ बे भाई बसी ने जेम तेम बाड़मेर जिला में शिव तहसीलना उडू गाम में जाइने आपणो ठिकाणो बसाव्यो। अजमाल जी मोटा भाई हता। धनरूप जी
8વા નંબરના છોટા ભાઈ હતા. એની ઉંમરનો ઘણો અંતર હતો, પણ બે ભાઈઓનો પ્રેમ અજમાલજીને ઘણા સમયમાં છાહણબારુના ભાટીઓના પ્રમુખ બુદ્ધ ભાટીની લાટલી દીકરી થકી મેદાણા થકી વિવાહ થયો. મેદાણા જે કન્યા હતી એના વિવાહ થયા બાદ અજમલજીનું ભાગ્યોદય થયું ને અજમલજીને પોકરણનો કિલ્લો જીતવા મળી ગયો. આપણા ભાઈના સહયોગ થકી અજમલજી ને ધનરૂપજી બે જણા થઈને હવે પોકરણના કિલ્લામાં રહેવા માંડ્યા. પણ આના કાલમાં મુગલોનો પ્રભાવ ખૂબ જ્યાદા હતો. આના વિધર્મીઓ દ્વારા હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ ધર્માંતરણ, છલ, પ્રપંચ, તલવારના બલ થકી મારકાટ દ્વારા એક તરીકા અપનાવીને આના વિધર્મીઓને ધર્મ પરિવર્તનનો ખૂબ મોકો મળી રહ્યો. એના સમયમાં ઊંચ નીચનો ભેદભાવ બી ખૂબ હતો. તો આના સબ કારણના હોવા થકી અજમાલજી જે હતા એ કાફી દુખી હતા. આપણા રાજ્યમાં રાજ્ય કરતા થકા બી આના વિશે ખૂબ ચિંતન કરતા હતા. પોકરણ પાસે એક કસ્બો હતો જેનું નામ હતું સાથલમેર. અહીંયાઠમ એક તાંત્રિક ને રાક્ષસ જેનું નામ ભૈરવ તાંત્રિક હતું. એ આપણો તાંડવ મચાવતો તો એ નરભક્ષી બની ગયો હતો. જીવિત મનુષ્યનું ખૂન એ મારીને પી જતો. પૂરો ઇલાકો ખાલી થઈ ગયો. સાથલ થકી આના ક્ષેત્રમાં ખૂબ लोगों में हाहाकार थी गयो. एक दाड़ो पोकरण दुर्ग में गामना સાથલમેરના હતા साथी भेगा थईने अजमालजी पा आव्या. अजमालजी ने कहवा लगा, खंबा घणी अन्नदाता, आ भैरव राक्षस जे है ये बहुत खतरनाक थई गयो है. मनक जे है ये मारी मारी ने खून पी रह्यो. हमारा 5 जवान आदमी मारी नाख्या. लोग गाम छोड़ीने जाई रहे. आप हमारी रक्षा करो. अजमालजीए सेनापति ने सैनिक हाथे मोकल्यो ने एना तांत्रिक न बदले खूब प्रयास कर्या, पण आ सिलसिलो जे मनक मारवा वाळो बंध नहीं थयो. भैरव मनकने हाथे आवो व्यवहार करतो तो. अजमालजी ने कोई संतान नहीं थी. आनोड़े थकी मुगल आततायीना आक्रमण ने आनोड़े थकी भैरवनो आतंक, आना ताण कारण थकी अजमालजी हमेशा मनना अंदर काफी दुखी रहता था. पण एक दाड़ो घोड़ा माते अजमालजी गुम्मा बल्ले वेला वेला निकल्या ने घूमीने पासा आवता था ने राज्य में जे किसान था ये अपनी खेती करवा बल्ले नेरेला तावड़ लईने करी रह्या गुदा हाथे. तो अजमालजी दीख्યું કે ઈ એને કિસાન ને હામા મળ્યા. તો અજમાલજી થોડાક મોરી ગયા ને પેલા કિસાન પાછા ફરી ગયા. અજમાલજી દેખ્યું કે મને દીકીને આ લોક આપણો ઓળ લઈને પાછા કેમ ફરી ગયા. અજમાલજી આપણો ઘોડો પાછો મુડાવ્યો. પછી જે કિસાન હતા એને પૂછ્યું ખેતી કરવા વાળાને કે ભાઈ બંધુ તમે આ ખેતી કરવા બદલે જઈ રહ્યા હો, अच्छी बारिश थी, એ ખુશીની વાત છે, પણ તમે મને અબ્બાર હામા મળ્યા ને એટલા અમે તમે પાછા ફરતા થતા દેખાણા. એટલે મારી ઈચ્છા એ થઈ કે આખીર મેં શું કારણ થયું કે જે તમને કોઈ દુઃખ થયું યા કોઈ ડરાવવાની વાત મળી या कोई तमने जंगली जानवर बियाड़ी रह्यो है कि हूँ. એટલે કોઈ કોણે બોલ્યું નહીં કાફી સમય તક. તો અજમાલજી એને ખૂબ પૂછ્યું કે ભાઈ મને બતાડો તમારો શું કારણ એમ. એટલે એક કૃષક ડોકરો હતા, એણે એમ કહ્યું કે મહારાજ માફ કરજો, આ સબ કોઈ બોલતા નથી ને કહેવાય નહીં, પણ આને સબનું મૂળ કારણ એ છે કે આપને કોઈ સંતાન નથી. એટલે સંતાન વગરવાળા આદમીને હામો મળે એટલે એનો अपशुकन मानना एम मान्यता है. खैर आप तो राजा हो, कोई अपशुकन था नहीं, पण आ लोगोने एवो वेम है, माफ करजो अमने. पण आने कारण थी कि आ सब बंधु पासा फरी गया. अजमालजी ने कोई बोल्या नहीं, अहीं थकी जाता रह्या. घरे आवीने पलंग माथे बैठा. खूब एने मनना अंदर ग्लानि थई. अजमालजी ने राणी मेदाणी पूछ्यु, महाराज तमे चुपचाप बैठा हो, बोलता नहीं, શું કારણે? એટલે અજમાલજી સાના મના બેહી રહ્યા. કાફી પૂછવાને બાદ में અજમાલજી ने आंख में आंसू આવી ગયા ને એની પૂરી ઘટના સમજાડી કે આમ થયું.
આ કિસાન હતા એ મને દેખીને અપશુકન સમજીને પાછા ફરી ગયા. રાની મેદાણે કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આપ તો દ્વારિકાધીશના ભક્તો, ભગવાન હું ને આલી શકે. આપ ચાહતા રહો દ્વારિકાનાથ પા ને અણથકી આપ સંતાન માંગો, નિશ્ચિત રૂપ થકી એ આપને સંતાન આલી શકે. અજમાલજી જરા બી દેર ની કરી, બીજે દાડે થી નેરી ગયા. મેદાણે રાની એને લાડુઆ પ્યોર ઘીના બનાવીને હાથે માદી આલ્યા કે પરેશભાઈને દ્વારિકાધીશને આ લાડુઆ ચડાવજો, પ્રાર્થના કરજો ને આકડી લઈને પાછા આવજો. તો અજમાલજી દ્વારિકાધીશ પૂગા, મંદિરના પટ બંધ થઈ ગયા હતા. તો બી જે પૂજારી તો એને પકડીને કહ્યું કે ભાઈ મારે અબ્બા દર્શન કરવા, હું પોખરણનો રાજા હું, અજમલ મારું નામ હે. ખૂબ જીદ કરી તો બંધ પટ ખોલીને પૂજારી દર્શન કરાવ્યું. દર્શન કરતા કરતા ભાવ વિહલ થઈ ગયા. પછી અજમલજીનો મૂર્તિને અગાડી કહેવા લાગ્યા, હે ભગવાન, હે દ્વારિકાધીશ, હું તમારો આટલો મોટો ભક્ત ને મારે હજી લગન કોઈ સંતાન નહીં, મને ભૈરવ રાક્ષસ તવા કરે, મુગલ આતતાઈ થકી હું પરેશાન હું, આટલું મારું દુઃખ છે એ તમે કોઈ બોલતા નથી. આમ કરી કરીને અહીંયા ખૂબ ક્રોધ કરવા માંડ્યા, ગુસ્સો કરવા માંડ્યા. પછી કહેવા લાગ્યા કે અરે હું આટલું ચિલ્લાઈ રહ્યો, તમે સાંભળતા નથી. હું તમારે બદલે આ લાડુઆ લઈને આવ્યો. અજમાલજીને ગુસ્સામાં એક લાડુઓ લઈને ભગવાનના મોડા માથે જોર થકી માર્યો. ભગવાનને માથા માથે લાડુઓ લાગો. ભગવાનનું મુકુટ હતું એ બી ઉડી ગયું. તો પૂજારી બી બીવા માંડી ગયો કે આ કેવો રાજા ગાંડો થઈ ગયો, આ જેમ આવે એમ લાડુઆ ફેંકી રહ્યો એ પાણા જેવો લાડુઓ ભગવાનને માથા હમો માર્યો. અને આ તો ઠીક એમ કરીને અજમાલજીને અહીંયા સમજાડી ને પૂજારીએ એમ કહ્યું કે ભાઈ આ રાતરનો ટાઈમ પડી ગયો, તમે આવા ટાઈમે આવા ધતિંગ કરો એ આ મંદિરમાં શોભા નથી દેતો. એમ કરીને સમજાડીને એને બહાર કાઢ્યા. પછી અજમાલજી કહ્યું કે આ ભગવાન બોલતા કેમ નહીં, મને વાત કેમ નહીં કરતા. તો પેલો પૂજારી તો એમ કહ્યું કે ભગવાન આ ને બોલે ભાઈ, ભગવાનને તમારે બોલાવવા આવે તો સમુદ્રમાં જતો રહ્યો, તો ક્ષીરસાગર મેં રહી. જેમ તેમ કરીને એને પૂજારી વિચાર કર્યો કે આ રાજા ગાડો થઈ ગયો, જાતો રહે હે. તો અજમાલજી વિચાર કર્યો ક્ષીરસાગર મેં ભગવાન હે, તો હું અહીંયા જાઉંગા. પછી અહીંયા થકી ભગવાનના દર્શન બદલે સમુદ્ર में ઉતરી પડ્યા. અજમાલજી સમુદ્ર में જાતા ગયા, પતું ને એને ભાન ને રહ્યો, એટલા ભાવ વિહેલ હતા. સમુદ્રના અંદર ઉતરી ગયા, બેહોશ થઈ ગયા પાણીના અંદર. ને અચાનક એને પતું પડ્યું હું તો ભગવાનને પાસ્યમ દ્વારિકાધીશ પા ઉભો. ભગવાન વિષ્ણુ શેષ નાગની શૈયા માટે હોતા થકાય. લક્ષ્મીજી પેર દબાવીને ને મો એને પાપ ઉગી ગયો એવું એને સ્મરણ થયું. ભગવાનની લીલા અપરંપાર હે. પછી અજમાલજી ભગવાનને જઈને પ્રણામ કર્યું. ભગવાને દાંત કાઢ્યા ને ભગવાનને માતા માથે પાટો માંડેલો. થોડોસો પટ્ટામે થકી ખૂન દેખાઈ રહેતો. અજમાલજી કહે કે આ તો આપણે મનુષ્ય લોક में લાગે ને એ સબ થાય, તો આ તો ભગવાનને બી આ કોઈને કોઈ લાગુ હે. આણા સમુદ્રમાં કોઈ જીવ જનોર એને કોડી ખાઈ ગયું કે શું થયું. પછી અજમાલજી પૂછ્યું કે પ્રભુ આ તમારે માતા મેં પાટો શું કરવા માંગ્યો. એટલે ભગવાને દાંત કાઢતે જઈને કહ્યું કે અરે મારો એક ભક્ત હે, એ લાડુ લઈને આવ્યો હતો ને એને ગુસ્સામાં મને લાડુ માર્યો ભાઈ, તો આ મારા માતા મેં લાગુ પાણા જેવો લાડુઓ મને ખૂન નીરી ગયો. એમ કરીને ભગવાને દાંત કાઢ્યા. અજમાલજીને ખૂબ દુઃખ થયું, ક્ષમા માંગી ને કહ્યું કે પ્રભુ હું ભાવ વિહલ થઈ ગયો હતો. ભગવાન અજમાલજી માટે પ્રસન્ન થયા ને કહ્યું કે ભાઈ નિશ્ચિત રૂપ से થકી તારી ભક્તિ જે હે એ ખૂબ અચ્છી હે, હું પ્રસન્ન હું. તું પેલા પૂજારીને કહેવાથી કે સમુદ્ર में બી ઉતરી ગયો, તો તારા જેવો ભક્તો ઓર કોણ થઈ શકે. તો આ સમુદ્ર में મારે પા આવી ગયો, તો આ સમુદ્ર में કોણ એવું ગાડું થઈ ગયું જે ઉતરીને આપણું જીવન બલિદાન કરી દે. તો આજે ધન્ય હે આવો ભક્ત મળે ને હું પ્રસન્ન હું, તું વરદાન માંગ. એટલે અજમાલજી કહ્યું કે પ્રભુ અગર વરદાન ચાલવું હોય તો મારા ઘરે સંતાનના રૂપમાં આપ સ્વયં પ્રકટ થો, આપનો અવતાર થાય ને આ હિન્દુ ધર્મનું ઉત્થાન થાય ને આના ક્ષેત્રમાં ભૈરવ જેવા તાંત્રિક થકી મને મુક્તિ મળે ને હાથે હાથે આના મુગલ આતતાઈ થકી અમે બસી શક એવી કૃપા આપ કરો. આ પરિત્રાણામ સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ आप गीता में स्वयं क्यों है, तो आपने अवतार लेवो पड़े. भगवाने आशीर्वाद आल्यो. भगवाने क्यों के अजमालजी હું તમારે ઘેરે નિશ્ચિત રૂપ થકી મારો જન્મ થાયગા. પહેલો બેટો જે થાયગા એને બાદ એક બીજો બેટો, બે બેટા रहेगा. હું दूसरा બેટાના રૂપમાં આપને ઘેરે જન્મ લૂંગા. અજમાલજી અહીંયા થકી ભગવાન થકી વિદાય માંગીને પાછા ઘેરે આવ્યા. મેદાણાને આપણી રાનીને
કહાની સંભળાવી કે માએ ભગવાનનું સાક્ષાત દર્શન કર્યું, પણ મેદાણાની આણે વાતનો પૂરો વિશ્વાસ નહીં થયો. ફિર બી ઇંતજાર કર્યો. સમયના હાથે ભગવાનના જન્મના પહેલે એણે ઘેરે એક પુત્રનો જન્મ થયો, જેનું નામ વિરમદેવ હતું. વિરમદેવજીનો જન્મ થકી राज्य में पोखरण में खूब खुशी थी गई कि चलो महाराज ने संतान आवे. पण मैदाना ने मन में एम के आखिर में अजमाल जी तो भगवान बीजा पुत्र ना रूप में प्रकट थवानो आशीर्वाद आल्यो है. तो 2 साल बाद भगवान ना स्वरूप में स्वयं भगवान खुद अजमाल जी ना घेरे विरमदेव जी ना बाद में रामदेव पीर ना रूप में प्रकट थया. बोलो रामदेव पीर भगवान की जय. तो आ रामदेव बाबा ना रूप में प्रकट थई ने एक भाई विरमदेव ने बीजो भाई रामदेव पीर, आ बे ने अब्बा थकी पूरा पोखरण में खुशियां थई गई ने अजमाल जी ने विरमदेव ने हाथे हाथे एना भाई जे धनरूप था एने भी 2 बेटी थी. आण थकी मोटी थी लाछो अने सुगना. आ लाछो अने सुगना ने विरमदेव ने रामदेव ये सब हाथे हाथे रमता ने पूरा पोखरण क्षेत्र में आण चारा ने देखीने सब जगह माटे एक नवी प्रकृति की रचना थई. लीला लहर थी गई. लोगों ने खूब खुशी थी. आप चमत्कारिक लोक देवता था. शिक्षा और संस्कार नो आपे प्रादुर्भाव कर्यो. हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा करवा वाला बाबा रामदेव इतिहास में अमर थई गया. आपनो जन्म माघ शुक्ल पंचमी 1409 એટલે ઈસવી સંવત 1352 में थयो. साथियों, बाबा रामदेव ना चमत्कार और इतिहास की और अधिक जानकारी की कहानी मैं आपने अगला वीडियो में बताऊंगा. बड़ी रोचक जानकारी है जो आप निश्चित रूप से सामभळोगा तो बड़ा आनंद आएगा. तो आगे की जानकारी मोरला वीडियो में फिर मिलेगा. धन्यवाद.